নমস্কার। বিরতির পর আরো একবার আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। এবারে যে খবরটির দিকে নজর রাখবো, লোকসভা নির্বাচন একদিকে, আর এই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্লোগান দিচ্ছেন একাধিক বিষয়ের উপর কেন্দ্র করে। একদিকে বিজেপি যখন বলছে আপকি বার 400 পার, তখন কংগ্রেস বলছে দক্ষিণে সাফ উত্তরে হাফ। আর সেই সমস্ত কিছুর মধ্যেই বিস্ফোরক এবং চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন বিজেপির আসন সংখ্যা নিয়ে ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকর। এই মুহূর্তের যে বড় খবরটির দিকে নজর রাখছি, ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকরের বিস্ফোরক মন্তব্য। বিজেপির আসন সংখ্যা কমছে বাজারেও, দাবি প্রকাশ আম্বেদকরের। দেশের সংবিধান প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি তথা বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি দলের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ আম্বেদকর বিস্ফোরক দাবি করেছেন। তিনি জানান 200 আসনের সংখ্যাই পার করতে পারবে না বিজেপি। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, একদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বলছেন আপকি বার 400 পারের কথা, ঠিক তখনই ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি প্রকাশ আম্বেদকরের চাঞ্চল্যকর দাবি। তিনি বলেছেন 200 সংখ্যাই পার করতে পারবে না, 200 আসনের সংখ্যাই পার করতে পারবে না বিজেপি। তিনি কিন্তু একেবারে সেটাই বললেন। এবং সাট্টা বাজারেও নাকি বিজেপির আসন সংখ্যা কমছে, এমনটাই দাবি করেছেন, বিস্ফোরক দাবি করেছেন প্রকাশ আম্বেদকর। আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, এই মুহূর্তের বড় খবরের দিকে নজর রাখছি। তিনি বলেছেন কোনোভাবেই 200 আসনের উপরে যাচ্ছে না বিজেপি, এবং এখনই বলা যাচ্ছে না কারা সরকার করছেন, কিন্তু বহু নেতা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদেরকে বাঁচাতে হয়তোবা সাপোর্ট দিতে পারে, এবং সেই সমস্ত কিছুর পর সেটা পরবর্তী সময় নির্ধারিত হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী হচ্ছেন না, এমনটাই দাবি করেছেন প্রকাশ আম্বেদকর। মোদী এবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন না, প্রধানমন্ত্রীর ফেস পরিবর্তন হবে, এক প্রকার বিস্ফোরক দাবি করেছেন প্রকাশ আম্বেদকর। কি বলেছেন প্রকাশ আম্বেদকর তথা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি এবং বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি দলের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ আম্বেদকরের বক্তব্য আপনারা শুনুন। बंगाल जो है वो ममता बनर्जी की ओर जा रहा है। बिहार जो है वो नीतीश के खिलाफ जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश में भी माहौल बीजेपी के साथ में नहीं है, ऐसी परिस्थिति है। महाराष्ट्र में भी परिस्थिति बीजेपी के साथ में नहीं है, तो इसलिए उनका जो नारा था 400 पार, वो अब हमने पहले भी कहा था कि नहीं है, अभी भी नहीं है, मुश्किल है उनको क्रॉस करना। देखिए, जो असली एनालिसिस करने वाले जो है वो कभी भी बीजेपी को 200 से ऊपर नहीं दे रहे थे। और अगर सट्टा बाजार अगर हम लोग देखें तो ड्रास्टिकली नीचे आ रहा है। अच्छा। तो सट्टा बाजार एक इंडिकेशन ऐसा मैं मान के चला हूं। जो हमने 2014 की बात, 19 की बात, जो हमने मोदी लहर देखा था, ये जब मोदी लहर है ही नहीं मेरे ख्याल से। बहुत सारे जगह पर मोदी जी की पहले मीटिंग है कि यहाँ होगी, और फिर दिखाई देता है कि वहां मीटिंग हुई नहीं है। तो जो अंदर की खबर मिल रही है कि उम्मीदवार ही मोदी की मीटिंग को टाल रहा है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग वैसे निकल जाते हैं। वो इंडिकेशन है कि लोग अभी जो है मोदी से कंटाल गए। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि बदलाव होगा 2014 में? जो बदलाव होगा ऐसा दिखाई जो दावा करे कि हालांकि, लेकिन इंडिया अलायंस के देखिए, प्राइम मिनिस्टर का फेस जो है वो चेंज होगा, इतना मैं कहूंगा। अच्छा, लेकिन सरकार किसकी आएगी सर? फिर आप कह रहे कि देखिए, सरकार किसकी आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि इंक्वायरी के अंदर जितनी नेता है वो अपने आप को बचाने की राजनीति करेंगे, और उस पर डिपेंड होगा कि सरकार कौन सी आएगी, किसकी आएगी। जो इंडिया अलायंस दावा करा कि वो, हालांकि उद्धव ठाकरे ने अपनी सभा में कहा है कि इंडिया अलायंस जो है 300 पार के करीब लेके आएंगे, उनकी सरकार नहीं। क्या आपको लगता है? मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। इंडिया अलायंस के साथ हालांकि उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ। हमने देखा महाराष्ट्र की बात करते हैं, कांग्रेस नसीम खान जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्टार प्रचारक से।
किस तरह से होगी? हालांकि वर्षा गायकवाड़ जो है जहां साउथ सेंट्रल से लड़ना चाहती थी, लेकिन उनको साउथ सेंट्रल ना देके नॉर्थ सेंट्रल दिया है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? तो वही कांग्रेस की कमजोरी है, मैंने जो हम लोग को दिखाई दे रही थी, कांग्रेस की कमजोरी है कि वो ठीक ढंग से बार्गेनिंग नहीं कर पाए, और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी नाराज है, ऐसे दिखाई देते अभी उसी से। इसलिए हम लोग कांग्रेस के निचले के जो कार्यकर्ता है उनसे कह रहे कि भैया लोकसभा गई अभी छोड़ो उसको, विधानसभा में दोनों मिलकर ये अभी से ही शुरुआत कर लो। तो कई कांग्रेस के नेता जो है वो हम लोग को इंटरनली मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना ये कहना आपका कि कांग्रेस में वर्चस्व था पूरे देश में, वो खत्म हो रहा धीरे धीरे? दोनों का खत्म हो रहा, बीजेपी का भी खत्म हो रहा, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का भी खत्म हो रहा है। अब ऐसा है कि कांग्रेस 46 से ऊपर आई तो यही हो गया कि उनका वर्चस्व बढ़ गया, ऐसी परिस्थिति होगी उसको। अच्छा, बात करते महाराष्ट्र की, जैसे हमने देखा सीट शेयरिंग की बात करी, वहाँ यूपी हो या एनडीए की सीट किस तरह से देख रहे कि उनके भी नेता में बगावत दिख रही है कई सीट पे जहाँ कांग्रेस दावा करते थे? क्या आने वाले चुनाव आने वाले समय में ये तीनों पार्टी एक साथ लड़ेगी? आपको दिखा जिस तरह से माहौल अभी चलिए मुझे दोनों আপনারা শুনছিলেন একেবারেই প্রকাশ আম্বেদকরের বক্তব্য। তিনি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে বিজেপির আসন সংখ্যা কমছে সাট্টা বাজারেও, দাবি তিনি করেছেন। তিনি বলেছেন যে কোনোভাবেই 200 আসনের সংখ্যা পার করতে পারবে না শাসক বিজেপি। দেশের সংবিধানের প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি তথা বঞ্চিত বহুজন আঘাড়ি দলের যিনি সভাপতি প্রকাশ আম্বেদকরের এই বিস্ফোরক দাবির পরে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক মহল নড়ে চড়ে বসেছে। সাট্টা বাজারে নাকি কমছে বিজেপির আসন সংখ্যা, এমনটাই দাবি করেছেন তিনি, বিস্ফোরক দাবি করেছেন তিনি। এবং প্রকাশ আম্বেদকর দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, এবং বিশেষ করে ওনার যে পরিচিতি এবং ওনার যে উনি হচ্ছেন দেশের সংবিধানের প্রণেতা ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের নাতি, এবং উনি যেভাবে এই বক্তব্যগুলো করছেন তারপরে কিন্তু তাৎপর্য হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক মহলের এই যে দাবিটা একদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী করছেন। মোদী যখন বলছেন আপকি বার 400 পার, তখন প্রকাশ আম্বেদকরের এই বক্তব্য কিন্তু নিঃসন্দেহে এক প্রকার বিজেপিকে ব্যাকফুটে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু যথেষ্ট, এবং তারা কিন্তু বলছেন। এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে প্রকাশ আম্বেদকরের বক্তব্য কতটা যুক্তিযুক্ত হয় সেটা নিয়েও কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন হতে পারে। আরো একবার আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি, এই মুহূর্তের বড় খবরের দিকে নজর রাখছি আমরা। বিজেপির আসন সংখ্যা কিন্তু কমছে সাট্টা বাজারে, দাবি করেছেন প্রকাশ আম্বেদকর, এবং 200 আসনের সংখ্যাই পার করতে পারবে না বিজেপি। উনি দাবি করেছেন যেভাবে কারা সরকার করবেন এটা নির্ভর করবে এমন কিছু নেতাদের উপরে যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত অনেকে হয়ে পড়েছেন, তারা কোন দিকে থাকেন জয়ী হওয়ার পর সেটার উপরে নির্ভর করবে সরকার কারা করছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে মোদী আর বসছেন না, বা মোদী চেহারা হচ্ছেন না এনডিএর, সেটা কিন্তু তিনি দাবি করেছেন। তিনি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আর মোদীকে দেখছেন না বলেই তিনি নিজের আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন 200 আসনের সংখ্যা কোনোভাবেই পার করতে পারবে না বিজেপি। প্রকাশ আম্বেদকরের এই বক্তব্যের পর তাৎপর্যপূর্ণভাবে কিন্তু রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে যে সত্যি অর্থেই উনি যেটা বললেন, এবং সাট্টা বাজারের যে বিজেপির আসন সংখ্যা কমছে তা নিয়েও কিন্তু যে অভিমত প্রকাশ করেছেন প্রকাশ আম্বেদকর এদিন, এবং এরপরেই রাজনৈতিক জল্পনা কিন্তু তুঙ্গে উঠেছে। এখন সময় ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকবে।